السلام علیکم، دس از علی اطہر خان فرام کورو کنسلٹنٹ۔ آج میں بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایم ریئلی ڈیلائٹڈ ٹو اناؤنس کہ آج بہت تواترلی ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھی نیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اپنے آڈینس کے حوالے سے میں بات کرتا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، اور بڑی عجیب و غریب قسم کے گروپس بنے ہوئے ہیں جنہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ نیم حکیم قدرے جان ہیں، کچھ اتنا پتہ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ عجیب و غریب انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو ڈس انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے ان کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، کنفیوز بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ یہ جو USB2 کی اسٹریم ہے اس کے تھرو کئی ایسے آکوپیشن ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ جو ہیں وہ نہیں اپروو ہوں گے، لیکن الحمدللہ بارہا ایسے جو آکوپیشن کے لوگ تھے جن کے اسی اسٹریم کے تھرو ان کو کامیابی بھی ملی، اینڈ فائنلی ان کا کیس جو ہے USCIS سے موو ہو کے NVC یعنی نیشنل ویزا سینٹر میں گیا، اور پھر وہاں پر ان کو ویلکم ای میل، اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم بعد ان کو DQ ڈیٹ بھی ملی، اور DQ ڈیٹ کے بعد پھر ان کے انٹرویوز بھی ماشاءاللہ ہوئے، اور انٹرویو کے بعد فائنلی ان کو ویزا گرانٹ بھی ہوا۔ اب اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے کلائنٹ ہیں جو کہ اس ساری چیزوں کو پبلک کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں، اور چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو رضامند نہیں ہوتے۔ ان کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ سارے پبلکلی ان ساری چیزوں کو شیئر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ایز پر دا کلائنٹ پالیسی ہم ان ساری چیزوں میں باؤنڈ ہیں کہ جب تک کہ ان کا جو ہے وہ اپروول یا ان کی رضامندی نہ ہو ہم اس ساری چیزوں کو پبلک نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک اور ماشاءاللہ سکسیس سٹوری ہے زاہد صاحب کی صورت میں، جن کا ماشاءاللہ پروسیس کورو کنسلٹنٹ کے تھرو ہوا۔ یہ IT بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ ہارڈلی 1.5 ایئر کے اندر یا 1.25 سال کے اندر میکسیمم ان کا یہ سارا پروسیجر چلا، جس کے اندر ماشاءاللہ ان کا کیس نہ صرف USCI سے اپروو ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کا کیس موو ہو کے NVC میں، اور پھر نیشنل ویزا سینٹر میں سارے پروسیس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور پھر فائنلی اس مین چیز کی طرف میں آتا ہوں جس کے لیے زیادہ تر لوگ ویٹنگ پہ ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید ادھر آ کے معاملہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور پھر یہاں سے شاید ایک بہت بڑا کیو ہے اور بہت زیادہ ہی کچھ بیک لاگ ہے جس پہ شاید آگے پروسیس ہونے میں مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس جو سکسیسفل کلائنٹ ہے ماشاءاللہ 1.5-2 سال کے اندر ان کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ نہ صرف پٹیشن اپروو ہوئی بلکہ کیس NVC میں گیا، وہاں سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوا، اینڈ فائنلی ماشاءاللہ ان کا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو کے اندر ماشاءاللہ ان کو کامیابی ہوئی۔ کوئی ایسے سوالات نہیں تھے جس کی حوالے سے لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کوئی ٹریکی قسم کا کویشچن نہ پوچھے جو وہ شاید پورا نہ کر سکے، ایسا ہرگز نہیں رہا، اور فائنلی ان کا ویزا گرانٹ بھی ہوا۔ تو آج میں ان سے کچھ سوالات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ سارا سفر ان کا کیسا رہا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں زاہد صاحب آپ سے کہوں گا ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو یہ جو سارا کچھ ہوا بہت بہت آپ کو کانگریچولیشن، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اسٹریم کے تھرو کامیاب کیا۔ آپ کو اور آپ کی پوری گھر والوں کو، آپ کی پوری فیملی کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور یہ ایک ایسا نیوز ہے جس کی جب یہ باہر یعنی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پبلک ہوگی تو اور وہ سارے لوگ جو ویٹنگ پہ ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے موٹیویشن لیول بڑا ہائی ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو، اینڈ سیکنڈلی آپ نے جس وقت اس سارے پروسیس کو کیا تھا تو کیا لگ رہا تھا آپ اسی طریقے سے اتنی جلدی اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو ہے سکسیسفلی یہ کام ہوا، اور ہم اس اسٹیج تک پہنچے اور ویزا جو ہے گرانٹ ہوا۔ بس اللہ کا بڑا احسان ہے، سب کچھ کا کرم ہے، اور بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، پوری ٹیم کا، جنہوں نے جو ہے ہر اسٹیج پہ میری ہیلپ کری۔ ہر اسٹیج کے اوپر ہم نے جو ہے مل کے کام کیا اور جو ہے کیس کو آگے بڑھایا، بہت سپورٹ رہی، سو تھینک یو ویری مچ۔ اور بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ایک پروسیس اپلائی کیا تھا تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے جلدی کام ہو جائے گا۔ اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں جب سے کیس ہم نے سبمٹ کیا تھا
मतलब पिटीशन अप्रूवल के लिए जो हमने पिटीशन सबमिट की थी उस टाइम से लेके वीज़ा आने तक पूरे 1.5 साल लगे। तो आई थिंक ये बहुत जल्दी हुआ, तो बस अल्लाह का करम है कि इतनी जल्दी सारा काम हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस वक्त आप उस सारे प्रोसेस से गुजरे तभी आपको लगा कि ये ना सिर्फ प्रोसेस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, यानी थ्रू दिस स्ट्रीम जिसमें NIW की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं आपके ऊपर आ रही थी, और ना ही आप उस सारी चीज़ों से मुतासिर हो रहे थे। आमतौर पे लोग इन सारी चीज़ों के अंदर उनको यानी लेबर सर्टिफिकेशन से अप्रूवल और जॉब ऑफ़र और पॉइंट सिस्टम, ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूँगा, उसके बाद जो ख़ास तौर पे पिटीशन अप्रूवल के बाद का जो सीन होता है NVC में, उसमें कितना टाइम आपको लगा? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसा ही है जो जिस कैटेगरी में ये जो वीज़ा है NIW वाला, तो इसमें बड़ी आसानी हो गई है। इनफैक्ट जो मेरे US में फ्रेंड्स हैं वो भी बड़े हैरान हैं कि बगैर जॉब ऑफ़र के, बगैर स्पॉन्सर के कैसे ये समझे कि ये इमिग्रेशन हो गई। और बाकी जो आपका सवाल है NVC वाला, तो हाँ तकरीबन इसमें मेरे ख्याल में 7 से 8 महीने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 से 8 महीने का प्रोसेस लगा था, टाइम लगा था हमें इसमें। तो ये कमोबेश तकरीबन ये मैं कहूँ कि 8 महीने से 10 महीने का प्रोसीजर रहा, जिसके अंदर खासकर आपका NVC का ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि शायद इससे कम ही टाइम लगा इस पूरे NVC के प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर माशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से मैं बहुत चाहूँगा कि आप इस सारी चीज़ों को भी एलोबरेट करें, जिसके अंदर लोग खास तौर पे ये परेशान होते हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में ऐसे क्या सवाल जवाब होंगे जिसकी वजह से शायद लोग इसके अंदर नाकामयाब हो जाएं। तो इस हवाले से ज़रा ज़रूर बताइएगा मुझे। जी बिल्कुल, इंटरव्यू का जो प्रोसेस था बहुत ही ईजी था, ठीक है जी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने करे, और बाकी लोगों की तरह जो है मैं भी थोड़ा परेशान था, टेंशन में था कि पता नहीं क्या सवालात होंगे। लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ इंटरव्यू काउंटर पे, तो बस उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ें मुझसे पूछी, लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस के मेरे बारे में पूछा कि क्या काम करते हैं आप, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और दूसरा ये कि आप US में कहाँ लैंड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आप मतलब स्पॉन्सर आप खुद हैं तो आप मैनेज कर लेंगे, इस तरह से सब। तो बेसिकली बस वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, और मेरे ख्याल में इट टुक हार्डली 10 मिनट्स के इंटरव्यू जो था पूरा 10 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। और फैमिली भी मेरे साथ ही, स्पाउस से भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, जबकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें था कि स्पाउस से भी सवाल होते हैं, बट स्पाउस से कोई भी सवाल नहीं किया। हाँ, स्पाउस मेरे साथ खड़ी थी, मेरी वाइफ, लेकिन कोई सवाल मुझसे नहीं हुआ। और अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें देखें कोई ऐसा वो चीज़ें नहीं है जो लोग ना डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और स्पेकुलेशंस करते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पूछ लेंगे। तो ये तो बिल्कुल आपके साथ ऐसे ही बिल्कुल एक फॉर्मेलिटीज़ की हद तक का इंटरव्यू रहा, जिसमें उन्होंने चंद चीज़ें ही आपसे, जैसे आपने बताया, वो पूछी, और फाइनली उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ। तो वंस अगेन मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको, और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए उन तमाम लोगों को कहूँगा जो लोगों को बड़ी बेचैनी थी और बड़ी इस हवाले से वो सवाल जवाब पूछा करते थे कि भाई कोरू वालों ने बेतहाशा अप्रूवल्स तो दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरव्यूज़ और ख़ास कर जो वीज़ा ग्रांट है वो क्यों नहीं शेयर करते। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों को बताया कि ये कुछ, क्योंकि हमारी पॉलिसी रहती है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी पड़ती है, और अनलेस के जब तक कि वो हमें अलाउ नहीं करते, हम ये सब चीज़ें पब्लिक नहीं करते। तो आई रियली थैंकफुल आपका जाहिद साहब कि आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई भी, और इस सारी चीज़ों को पब्लिक करने के लिए भी हमें इजाज़त दी। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं आपके इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। इंशाअल्लाह अनदर जो हमारी सक्सेसफुल स्टोरी होगी, और अब तो बड़े नंबर्स पीछे से आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह मज़ीद उनके इंटरव्यूज़ कैरी ऑन हैं और उनके वीज़ा भी ग्रांट हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप और बहुत सारे लोगों को देखेंगे हमारे बीच इस प्लेटफॉर्म से, जो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।